Welcome students. Today we are going to see 11th Computer Science, Unit 1 Fundamental of Computers. In that one, Lesson 3 Computer Organization Part 3 we are going to see. First we are going summary of the previous class. What we saw in the previous class? What is microprocessor? What is RIS? And what is CISC? And memory devices. What is RAM, ROM, PROM, EPROM, EEPROM and cache memory. These are the topic already we saw. Now we are going to see about the secondary storage devices. What is secondary storage devices? To store data and programs permanently, secondary storage devices are used. Data and programs, உன்னோட data's like programs permanent store பண்ணனும் அப்படினா அதுக்கு யூஸ் ஆகுறதா secondary storage devices. Different types of secondary storage devices available. Secondary storage devices serve as a supportive storage to the main memory and they are non-volatile in nature. Non-volatile and it's a permanent. Secondary storage is also called a backup storage. What is another name for the secondary storage? Backup storage. It is supportive for the storage. Main memory ki supportive the secondary storage. Floppy disk, memory card, DVD, CD, and the USB flash drive. That is a pen drive, flash drive. Different types of and the hard disk. This different types of secondary storage available. It is used to store the data and the program. Main memory ki supportive use அப்படிங்கிறது பாத்துறோம். ஹார்ட் டிஸ்க். வாட் இஸ் ஹார்ட் டிஸ்க்? இதுதான் ஹார்ட் டிஸ்க். நம்ம இது என்னன்னா CPU உள்ள இருக்கும். இது யாரும் எப்பயாவது தான் பாத்திருப்பீங்க. CPU ஓபன் பண்ணா இத பார்க்க முடியும் நமக்கு. Hard disk is a magnetic disk on which you can store data. இது என்னன்னு சொல்றாங்க? It's a magnetic disk which it can store the data. Data store பண்றதுக்கு இது யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது அந்த hard disk அப்படிங்கிறது. The hard disk has the stacked arrangement of the disk accessed by a pair of the heads for the each of the disk. என்னன்னா உண்மையில ஒண்ணு அப்படியே என்ன பண்ணிருக்கும் அந்த டிஸ்க் எல்லாம் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். இது எதுக்கு அப்படின்னா it's accessed by எப்படி அக்சஸ் ஆகும்னா pair of heads for the each disk. ஒவ்வொரு டிஸ்க்குக்கும் அந்த pair of heads இருக்கும். அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? ரைட் பண்ணிக்கலாம், ரீட் பண்ணிக்கலாம், அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். அக்சஸ் means we can read and write அப்படிங்கிறது. The hard disk comes with a single or double sided disk. இது வந்து single side diskஆவும் இருக்கலாம் இல்ல double side diskஆவும் hard disk available ஆ இருக்கும். இது என்னது? It's a magnetic disk. இது it's a supportive disk for the main memory அப்படிங்கறத பாத்துறோம். ஓகே, இது என்ன அரேஞ்ச்மென்ட்ல இருக்கும்? stacked arrangementல hard disk இருக்கும். Next one is a compact disk, CD. நம்ம எல்லாரும் பாத்துறோம். CD அப்படிங்கிறது என்னன்னா CD or the CD-ROM is made from 1.2 millimeter thickness of the polycarbonate plastic material. இது எதால ஆகிருக்குன்னு சொல்றாங்க? polycarbonate அப்படிங்கிற ஒரு பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியலால ஆயிருக்கு. இதோட அந்த thickness எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னா 1.2 millimeter இருக்கும் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. ஓகே, the thin layer of the aluminum or the gold is applied to the surface. அந்த ஒரு thin layer வந்து அலுமினியம் இல்லாட்டி கோல்டோட அந்த லேயர் வந்து அந்த சர்ஃபேஸ்ல அப்ளை பண்ணி இருக்கும். CD data is represented as a tiny indentation known as a bits encoded in a spiral track molded into the top of the polycarbonate layer. இப்ப இதுல CD ல வந்து எந்த மாதிரி இருக்கும்னா ஒரு tiny அந்த bitsன்னு சொல்லுவாங்க. It is known as the bits. இந்த இதுல வரும் இருக்குல்ல, இந்த இதெல்லாமே bits அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ரெண்டு பிட்டுக்கு இடையில உள்ள பிளேஸ் வந்து land அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. It is represented as a tiny indentation known as a bits encoded in the spiral track molded into a top of the polycarbonate. And the polycarbonate layer மேல அந்த இது இருக்கும். This area between the pits are known as the lands. Area between the ஒரு பிட்டுக்கு இன்னொரு பிட்டுக்கு இடையில உள்ள இடத்தை என்ன சொல்லுவாங்க? It is known as a lands. A motor with a CD player rotate the disk. இந்த மாதிரி rotate பண்ணிட்டே இருக்கும் disk. The capacity of an ordinary CD-ROM is 700 MB. இதோட capacity நார்மல் ஒரு CD-யோட எவ்வளவு மெமரின்னு பார்த்தோம்னா 700 MB டேட்டாஸை வந்து இது ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. இதுல இந்த லேசர் பீம் இருக்கா? இந்த போது பாரு, இந்த கோடு போல பார்த்தா the laser beam. The laser beam focuses on the pits and the lands of the disk and is reflected on the photodiodes. இதுல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி போய் டேட்டாஸ் எழுது. டேட்டாஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் எழுது. நம்மளுக்கு தெரியும் டேட்டாஸ் எல்லாமே என்னவா இருக்கும்? ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ். ஏன்னா டிஜிட்டல் ஃபார்மேட்ல இது வந்து என்ன பண்ணும்? டேட்டாஸை ரைட் பண்ணும் அப்படிங்கறத சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி தான் டேட்டாஸ் எல்லாமே உனக்கு எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ல
போய் அந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே உனக்கு ஸ்டோர் ஆகும். இதுல சிடில அப்படிங்கறத சொல்லுவாங்க. இதுதான் சிடில இத ரைட்டிங் மெத்தட் அப்படிங்கிறது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் a digital versatile disk or the digital video disk. சிடி மாதிரியே தான் இருக்கும், ஆனா இது என்னது டேட்டாஸ் அதோட ஜாஸ்தியா நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும். DVD is an optical disk capable of storing up to the 4.7 GB of the data, more than 6 times what a CD can hold. ஒரு CD எவ்வளவு டேட்டா இது பண்ணுமோ அதோட 6 times more than that சேவ் பண்ணியது DVD அப்படிங்கிறது. The disk can have one or two sides and one or two layers of the data per side. ஒரு சைடுக்கு என்னது இருக்கலாம், one or two layers இருக்கலாம் அப்படிங்க. The number of the sides and the layers determine how much it can hold. ஒரு லேயர் இருக்கா, 2 லேயர் இருக்கா அப்படிங்கிற பத்தி தான் அது எவ்வளவு டேட்டா ஹோல்ட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கறத அது ரெப்ரசன்ட் பண்ணும், அது டிஃபைன் பண்ணும் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. 12 cm diameter disk with a single layer has a 4.7 GB capacity. 12 cm diameterல இருக்குது, single sided இல்லாட்டி single layer இருந்ததுன்னா அதுல எவ்வளவு டேட்டா ஸ்டோர் பண்ண முடியுமா, 4.7 GB. ஜிபி என்னது நம்ம ஆல்ரெடி செகண்ட் லெசன்ல படிச்சிருக்கோம், gigabyte அப்படிங்கிறது. சரியா? whereas the single sided double layer has the 8.5 GB. அதே என்னது டபுள் லேயரா இருக்கிறதுல 8.5 GB வந்து என்ன பண்ணிக்க முடியும், டேட்டாவா நம்மளால ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும். இந்த மாதிரிதான் அதோட அரேஞ்ச்மெண்ட் இப்படி இருக்கும். ஆனா நம்மளுக்கு பாக்குறது எவ்வளவு இருக்கு, குட்டியூண்டா இருக்குது. அதுல அப்ப என்ன ஆகும், இது இந்த மாதிரி லேயர்ஸா தான் உள்ள வந்து வச்சிருப்பாங்க, தனித்தனியா வச்சிருப்பாங்க. இட்ஸ் இந்த இது வந்து என்ன எவ்வளவு, இட்ஸ் ஏ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த டிவிடி ஆஃப் த 9 to 8.54 GB, 120 சென்டிமீட்டர் இருக்கும். இத பிரிண்டபிள் சர்ஃபேஸ் வந்து இதுதான். இங்கதான் என்ன ஆகும், நம்ம பண்ற டேட்டாஸ் எல்லாமே இதுல ஸ்டோர் ஆகும். அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் a full reflective layer, this one is a bonding layer and semi reflective layer. இங்க வந்து கீழ ஒரு இடம் இருக்கும், active subtract டேட்டா சைடு வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். இதோட திக்னஸ் என்னவா இருக்கும், 0.6 mm திக்னஸ்ல தான் இருக்கும். இது எல்லாமே இப்படி சேர்ந்து ஒரே இதாதான் நம்மளுக்கு தெரியாது, இந்த மாதிரி இத்தனை லேயர்ஸ்ல தான் அது இருக்கும். சரியா? டிவிடி சிடி எல்லாமே இப்படி லேயரா போட்டு அது ஒரே இதா பண்ணிருப்பாங்க. The 8 cm DVD has the 1.5 GB capacity. Double layered sides are usually gold colored, while single layered sides are usually silver colored like a CD. The double layer இருந்தனா gold கலர்ல இருக்கும், சிங்கிள் லேயர் இருந்தனா சில்வர் கலர்ல இருக்கும். அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், இது வந்து டபுள் லேயர் டிஸ்கா இல்லாட்டி சிங்கிள் லேயர் டிஸ்கா அப்படிங்கறத ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க முடியும். டபுள் லேண்டது கோல்டு, சிங்கிள் லேண்டது சில்வர் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. இதுதான் டிவிடி, டிஜிட்டல் வெர்சடைல் டிஸ்க். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபிளாஷ் மெமரி டிஸ்க். ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஃபிளாஷ் மெமரினா என்னது, பென்ட்ரைவ், அதான் ஃபிளாஷ் மெமரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ ஆஃபன் நம்ம என்னது ரெகுலரா எல்லாருமே யூஸ் பண்ற ஒரு டிவைஸ் இது. Flash memory is an electronic non-volatile computer storage medium that can be electrically erased and reprogrammed. இது என்ன பண்ணிக்கலாம், நீயே delete பண்ணிட்டு எவ்வளவு டேட்டாஸ்னாலும் reprogram பண்ணிக்கிற. They are either EEPROM or EEPROM. இது வந்து either EEPROM இருக்கலாம் இல்ல EEPROM இருக்கலாம்னு சொல்றாங்க. Flash memory offers fast access time. மத்த டிவைஸோட இதோட accessing time வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா இருக்கும். The time taken to read or write the character in a memory is called the access time. Access time அப்படிங்கிறது என்ன சொல்றாங்க, பொதுவா மெமரியில போய் நம்ம டேட்டாவை ரீட் பண்றது இல்லாட்டி ரைட் பண்றது. ரைட்னா என்னது, சேவ் பண்றது. ரீட்னா என்னது, அதை ரிட்ரைவ் பண்ணி எடுக்கிறல்ல, அதை ஓபன் பண்ணி என்ன டீடைல்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். தட் இஸ் கால்ட் as a read. இப்ப ரீட் அண்ட் ரைட் அப்படிங்கறதா என்னன்னு சொல்லுவாங்க, இட்ஸ் access time அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. The capacity of the flash memory vary from 1 gigabyte to the 2 terabyte. இதுல வந்து மெமரி டிபெண்டிங் ஆன் த சைஸ் டிஃபரெண்ட் சைஸ்ல இருக்குது. 1 gigabyteல இருந்து 2 terabytes வரைக்கும் இருக்கு. அப்ப என்னது மெமரி கூட என்னது இதோட ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். ஃபிளாஷ் மெமரி டிவைஸ் ஆஃபன் நம்ம லைஃப்ல யூஸ் பண்ற ஒரு டிவைஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ளூரே டிஸ்க் அப்படிங்கிறது. இப்ப இந்த ப்ளூரே டிஸ்க் அப்படிங்கிறது அந்த சிடி போலயே தான் இருக்கும், சிடி டிவிடி போலதான் இருக்கும். Blu-ray disc is a high density optical disc similar to the DVD. இது it's a high density optical disc சொல்றாங்க. அப்படியே DVD போலயே தான் இது இருக்கும். Similar, Blu-ray is a type of disc used for the PlayStation games and for playing high definition movies. HD மூவிலாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா, அதுக்கெல்லாம் ஸ்டோர் பண்றதுக்கு ப்ளே பண்றதுக்கு இந்த இது வந்து எனது Blu-ray disc வந்து யூஸ் ஆகுது. A double layer Blu-ray disc can store up to the 50 GB of the data. என்ன பண்ணுவோம், டபுள் லேயர்ல வந்து 50 GB வந்து நம்மளால ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. இதுல Blu-ray டிஸ்க்ல
இப்ப this is more than the 5 times of the capacity of the DVD and above 70 times of the CD. சூப்பர். ஒரு CD 70 CD சேர்ந்தது ஒரு ப்ளூரே டிஸ்க். அந்த 70 CDல நீ எவ்வளவு டேட்டா ஸ்டோர் பண்றியோ அத ஒரு ப்ளூரே டிஸ்க்ல உன்னால ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும். அதே போல டிவிடில 5 டைம்ஸ் 5 டைம் டிவிடில ஒரு டிவிடில எவ்வளவு டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணியோ அதோட 5 டைம்ஸ் எதுல பண்ணிக்கலாம், ப்ளூரேல நீங்க ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும். The format was developed to enable recording, rewriting and playback of the high definition videos as well as the storing large amount of the data. The high definition videos பண்றதுக்கும் reading recording or rewriting பண்றதுக்கும் and storage large amount of data ஸ்டோர் பண்றதுக்கும் இந்த ப்ளூரே டிஸ்க யூஸ் பண்றோம். ப்ளூரே uses a blue violet laser to write, hence it is called as a Blu-ray. ஏன் Blu-ray சொல்றோம் அப்படின்னா அத ரைட் பண்றதுக்கு blue violet laser நம்ம யூஸ் பண்ணிடுறாங்க. அதனால இதோட பேர் என்ன வந்தது, Blu-ray அப்படிங்கிறது வந்தது. ஓகேயா? Next one is a ports and interfaces. போர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது, போர்ட்ஸ் அண்ட் இன்டர்ஃபேசஸ் அப்படிங்கிறது நீங்க சிஸ்டத்துல பின்னால சிபியூல பாத்திருப்பீங்க. உங்களோட மவுஸ், மானிட்டர் அண்ட் யூஎஸ்பி போர்ட் அண்ட் வேற என்னது கீபோர்டு, இது எல்லாத்தையுமே கனெக்ட் பண்றதுக்கு அந்த போர்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். சரியா? The motherboard of your computer has many I/O jackets. I/O என்னது, input output jackets that are connected to the ports and the interface found on the rear side of the computer. நம்ம எதுக்கு மதர்போர்ட்ல அந்த IO devices motherboard of the computer has the many ரொம்ப IO devices இருக்கும். அது IO device jacket இருக்கும். அதை கனெக்ட் பண்றதுக்காக தான் அந்த ports and interface ஹெல்ப் பண்ணுது. The external device can be connected to the ports and interface. External devices எல்லாத்தையுமே இந்த port and interface வாயிலா தான் நம்ம என்ன பண்ணிக்க முடியும், சிஸ்டத்துல கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். டைப்ஸ் ஆஃப் போர்ட்ஸ், என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் போர்ட்ஸ்னா டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் போர்ட்ஸ் அவைலபிளா இருக்குது உங்களுக்கு. சரியா? இப்போ அதுல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் யூஎஸ்பி போர்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம பென் டிரைவ் இதெல்லாம் நீ மாற்றல அது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பேரலல் போர்ட், சீரியல் போர்ட், இது பழைய கம்ப்யூட்டர்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் VGA கனெக்டர் அண்ட் ஆடியோ பிளக், PS2 போர்ட் அண்ட் SI போர்ட் அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் டைப்ஸ் ஆஃப் டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் த போர்ட்ஸ் அவைலபிள். இந்த மாதிரி டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் போர்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒவ்வொரு டிவைஸை நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். அது என்ன அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சீரியல் போர்ட் அப்படிங்கிறது. டு கனெக்ட் த எக்ஸ்டர்னல் டிவைஸ் ஃபவுண்ட் இன் த ஓல்டு கம்ப்யூட்டர்ஸ். எக்ஸ்டர்னல் டிவைஸை ஓல்டு கம்ப்யூட்டர்ல கனெக்ட் பண்றதுக்காக யூஸ் ஆகுறது அந்த இருக்குல்ல, திஸ் ஒன் இஸ் சீரியல் போர்ட் அப்படிங்கிறது. அதே பேரலல் போர்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இதுதான், டு கனெக்ட் த பிரிண்டர்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் த ஓல்டு கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஓல்டு கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல எக்ஸ்டர்னல் டிவைசஸையும் அண்ட் பிரிண்டரையும் கனெக்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகிறோம் இந்த சீரியல் போர்ட் அண்ட் த பேரலல் போர்ட் அப்படிங்கிறது. இப்ப எல்லாமே நம்ம என்ன பண்றோம், பிரிண்டரை யூஎஸ்பி கேபிள் மாதிரி தான் பின் வந்துருச்சு, அதை வச்சுதான் நம்ம அந்த போர்ட்ல தான் இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம், கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். Next one is a USB port. இப்போ often use ஆகிறது இந்த USB port தான். இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த USB port. இது என்னது, USB cable. To connect the external devices like cameras, scanners, mobile phones, external hard disk and the printers to the computer. இந்த USB port என்னது, external devices எல்லாமே இப்போ நம்ம என்னது USB port and USB cable வச்சு தான் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். USB 3.0 is the third major version of the Universal Serial Bus. USB na enadhu Universal Serial Bus. 3.0 அப்படிங்கறதா இட்ஸ் மேஜர் வெர்ஷன் இப்ப அவைலபிளா இருக்க 3.0. ஸ்டாண்டர்ட் டு கனெக்ட் த கம்ப்யூட்டர்ஸ் வித் அதர் எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட். இப்ப USB 3.0 அப்படிங்கறதா என்னது, இட் இஸ் யூஸ்டு டு கனெக்ட் த டிவைசஸ் வித் த கம்ப்யூட்டர் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்ஸ் எல்லாத்தையுமே கனெக்ட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது. USB 3.0 can transfer the data up to 5 GB gigabyte per second. ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளவு டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் எது, USB 3.0 அப்படிங்கிறது 5 GB டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுமா, எதுல வித்தின் செகண்ட்ல டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுதான் USB போர்ட். இட் இஸ் யூஸ்டு டு கனெக்ட் த எக்ஸ்டர்னல் டிவைஸ் அப்படிங்கறத ஞாபகத்துல வச்சுக்கிடணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் VGA கனெக்டர். இப்போ VGA கனெக்டர் அப்படிங்கிறது பார்த்திருக்கீங்களா, நம்ம மல்டிமீடியா ஹால்ல இருக்கும். டு கனெக்ட் த மானிட்டர் ஆர் எனி டிஸ்பிளே டிவைஸ் லைக் த LCD ப்ரொஜெக்டர். LCD ப்ரொஜெக்டரோட மானிட்டர் இல்லைன்னா LCD ப்ரொஜெக்டர் கனெக்ட் பண்றதுக்கு இந்த VGA கனெக்டர் யூஸ் ஆகும். இதுல சைஸ் மேபி இன் பிட்வீன் கொஞ்சம் பிக் ஆர் ஸ்மால் சைசஸ் நம்மளுக்கு அவைலபிளா இருக்குது. அது டிபெண்டிங் அப்பான் த டிவைசஸ் பொறுத்து அந்த மாடல் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆடியோ பிளக்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஆடியோ பிளக் அப்படிங்கிறது பார்த்த மாதிரி இருக்குதா, பாட்டு கேட்கறதுக்கு யூஸ் பண்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரியா?
to connect the sound speakers, microphone and the headphone. இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? To connect the sound speaker connect பண்றதுக்கு, microphone connect பண்றதுக்கு, headphone connect பண்றதுக்கு இந்த audio plug வந்து யூஸ் ஆகுது. Next one is a PS2 port அப்படிங்கிறது. PS2 port அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி இருக்கும். இது பார்த்திருப்பீங்க. This one is for the keyboard and this one is for the mouse. அந்த different colorல CPU க்கு பின்னால இந்த இது அவைலபிளா இருக்கும். நீங்க வீட்ல வந்து அது செக் பண்ணி பாருங்க. To connect the mouse and keyboard to the PC. மவுஸையும் கீபோர்டையும் பிசியோட பிசினானது பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் அதோட கனெக்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகிறதா இந்த PS2 போர்ட் அப்படிங்கிறது. இப்ப SCSI போர்ட் அப்படிங்கிறது. SCSI அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி பின்னு பெருசா இருக்கும் பார்த்திருக்கீங்களா? To connect the hard disk drive and the network connectors. நெட்வொர்க் கனெக்டர்ஸ கனெக்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகிறதா இந்த SCSI போர்ட் அப்படிங்கிறது. PS2 port and the SCSI port. PS2 port எதுக்கு? Input devices, keyboard and mouse connect பண்றதுக்கு. இந்த SCSI அப்படிங்கிறது hard disk drive or the network connectorக்காக இது யூஸ் ஆகும். ஓகேயா? High definition multimedia interface. HDMI அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. HD print அப்படின்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? High definition. High definition multimedia interface is an audio video interface which transfers the uncompressed video and audio data from the video controller to compatible computer monitor, LCD projector and digital television etc. The HDMI அப்படிங்கிற இந்த பின் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆடியோ uncompressed audio வீடியோவை நம்ம வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுது. எது? இந்த HDMI அப்படிங்கிறது. இட்ஸ் கம்ப்யூட்டர் மானிட்டர், LCD ப்ரொஜெக்டர் அண்ட் டிஜிட்டல் டெலிவிஷன் இந்த மாதிரி இதுல எல்லாமே HDMI தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். இந்த இன்டர்ஃபேஸ் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமெம்பர் என்னென்னலாம் பார்த்தோம்? First one is a secondary storage devices. எதெல்லாம் secondary storage device? Secondary storage device என்னது? மெயின் மெமரிக்கு சப்போர்ட் பண்றதா என்னது? secondary storage devices. It's a non-volatile அப்படிங்கறத பார்த்தோம். அடுத்து ஹார்ட் டிஸ்க் பாத்தீங்க. சரியா? சிஸ்டத்துக்கு உள்ள CPU உள்ள இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஹார்ட் டிஸ்க் அப்படிங்கறத பார்த்தோம். ஸ்டாக் மெத்தட்ல வந்து இது வந்து அந்த டிஸ்க் எல்லாம் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும்னு பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் a compact disk, CD. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் a digital versatile disk, DVD. Flash memory, pen drive. And next one is a Blu-ray disc அப்படிங்கிறது. DVDயோட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? We can store the data more than DVD and the CD அப்படிங்கறத பார்த்தோம். And next one is a ports and interface. External devices எல்லாத்தையுமே நம்ம கம்ப்யூட்டருக்குள்ள கனெக்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகிறதா இந்த ports and interfaces அப்படிங்கறத பார்த்தோம். These are the topic we see in this video. Next, today's assignment. What is HDMI? Write down the interface and the ports available in the computer and differentiate CD and DVD. How will you differentiate flash memory? Flash memory and pen drive and then EEPROM. These are the questions you have to study and write. Thank you, students.